एक बेनती है कि गर्मी बहुत है, सब नूं पता है। एक जिहड़े कूलर लगे ने असीं किराए ते मंगवाउने आ, ते मेरे मन की भावना बनी 12 कूलरां दी सानूं लोड़ है, वड्डे कूलर, ते ये तकरीबन 25 तो 28 हज़ार दे विच एक कूलर आउंदा। कहण नूं आउंदा जी 10 कूलर बन जांदा 2.5 पौने 3 लाख बिल। ते ये मेरी बेनती, कोई प्रेमी जिहड़े तुसीं लाइव भी सुन रहे हो, एक कूलर दी 2 कूलरां दी सेवा जिन्नी गुरु ने तुहानूं समर्था दित्ती है, कोई करनी चाहे, स्कैन कोड चल रहे टीवी स्क्रीन के उत्ते, मोबाइलों के उत्ते, तुसी अपनी सेवा पा के जिहड़े नंबर चलते हैं उन्होंने उत्ते संपर्क कर लेना, तां जो रसीद सत्कार तुहानूं भेजिया जाए। कई बारी QR कोड दे विच ना सेवा पाउण लग्गिया किसी वेले दिक्कत आ जाती, 1000 रुपए तो वध नहीं पैंदी। मान लो एक कूलर की सेवा करनी, वो 2 मिनट हद 3 मिनट तुहानूं लगने ने, वो तुहानूं वो जिहड़ा स्कैन 25 बारी करना पैना है, 2 मिनट का काम। 1000 तो कई बारी वध सेवा नहीं लेंदा, जो QR कोड दे विच कोई प्रॉब्लम आ जाती किसी वेले। तो कोई प्रेमी एक कूलर की 2 कूलरां की अकाउंट डिटेल भी तुहाडे सारिਆਂ कोल मौजूद है, उन्हां 'च पा दिओ। भावें बाहर साडा सिंह बैठा हुंदा अंग्रेज सिंह, उन्होंने सेवा दे के रसीद लै लो, जिवें तुहाडा दिल करे। अज भावें कल जदों मर्जी ये सेवा तुसीं हफ्ते दे विच अपनी भेज देना, तां जो एक 10-12 कूलर जिहड़े आउणे ने कहण 'च आ जांदा, पर खर्चा वड्डा हो जांदा। ते इह गल मिल के सारे कर लैंदे ने, उहदे नाल सानूं थोड़ी सौख हो जांदी। ते जे मान लो तुहाडी इन्नी समर्था नहीं, भावें थोड़ा हिस्सा पा देना, क्योंकि संगत ने एक गर्मियां दे विच कूलरां दे थल्ले जदों इन्हां नूं ठंडी हवा पहुंचनी है, पता नहीं किन्नियां कि दुखां दीयां गर्म हवावां बाबा दीप सिंह ने तुहाडी लाइफ चों कट देणियां ने। ये ते बाबा जाणदा। आखो धन बाबा, धन बाबा। जेड़े जेड़े तुसी सेवा करोगे, संगत नूं ठंडक पहुंचे, तुहाडे बच्चियां नूं ठंडक पहुंचाउण दी जिम्मेवारी खंडेयाले दी लग जाणी, तुहाडे घरां विच ठंडक पहुंचाउण दी जिम्मेवारी खंडेयाले दी लग जाणी। ते ये मेरी बेनती प्रमाण जरूर करिओ। जिहड़ा स्कैन कोड चल रहा उहदे राहीं भावें सेवा, भावें अकाउंट दे विच सेवा पा के ते तुसी जिहड़े नंबर चलते हैं उन्हां दे उत्ते दस्सण दी किरपालता करिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी। 5 प्याले 5 पीर, छठम पीर बैठा गुर भारी, अर्जन काया पलट कै मूरत हरगोबिंद सवारी। गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी का पावन पवित्र गुरियाई गुरपुरब 31 मई नूं आ रहा है, और इसे संबंध दे विच 31 मई नूं बीबी कौलां जी दे गुरुद्वारे कौलसर साहिब, जो बाबा टल राय साहिब दे बिल्कुल नाल है, उत्थे विशेष कीर्तन समागम रखे गए ने, जिन्हां विच रात नूं 8 तो 9 दास ने कीर्तन द्वारा आप जियां दे दर्शन करने ने, सीसां लैणियां ने। मेरी सारे परिवारक मैंबरां दे चरणां 'च बेनती, जो तुसीं रोज़ जुड़दे हो, आप जियां ने वड्डी गिणती दे विच इस अस्थान दे उत्ते आके गुरु हरगोबिंद पातशाह जी दीयां खुशियां लैणियां। और ये वो अस्थान सब नूं पता है जिथे गुरु हरगोबिंद पातशाह साईं ने चरण पाए, बीबी कौलां जी ने चरण पाए, बाबा टल राय साहिब जी, बाबा बुढ़ा साहिब जी, भाई बिधि चंद जी, होर भी रंगे गुरसिखां ने इत्थे चरण पाए ने। और ये वो पावन पवित्र अस्थान है जिथे गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह बह के प्रतख रूप दे विच दातां वंडदे रहे ने। आओ दातां लैण दा समय, झोलियां भरवाउण दा समय, वध तो वध वड्डी गिणती दे विच सारियां संगतां ने गुरु पिता दे चरणां दे विच खुशियां लैण वास्ते 31 मई नूं पहुंचण दी किरपालता करनी। ये सारा प्रोग्राम साडे जिहड़े YouTube चैनल ने डिटेल तुहाडे टीवी स्क्रीन दे उत्ते चल रही, इन्हां चैनलों के उत्ते लाइव दिखाए जाएंगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज वड्डी चीज सिख के जानी, गुरु दा शुकराना करन दी वड्डी चीज। मैं राती भी बेनती की सी सीसगंज साहिब, ये बाबा नंद सिंह साहिब का बचन है। प्यो ने मन लो बच्चे नूं रास पा के दिती 10 लाख दी, 5 लाख दी, 20 लाख दी, जिन्नी ओदी समर्था सी। ते पुत्र सी सियाणा, उन्हें कीता कि मेहनत लाई, पैसा सही यूज करना शुरू किया। कुछ महीनों में 10 तो 12 लाख बनाता। बापू बड़ा खुश होया कि इनू तरीके नाल वरतना आ गया, चल 10 होर देना है। आखो धन गुरु रामदास जी। उन्हें जदों उस माया नू होर वधाउणा शुरू किया, ते बाप ने अपने अंदर फैसला की ले लिया, एक लायक पुत्र है मेरा,
सारी चीज सही इस्तेमाल करता है। जिन्नी जमीन जायदाद मेरी अज तो ये मेरी नहीं एदी हो गई। आखो धन गुरु रामदास जी। अपना सब कुछ अपने उस लायक पुत्र नूं दे देंदा। ते बाबा जी बचन करदे सी, कहंदे इसे तरह जेड़ा सिख गुरु कोलों दातां लैके नितनेम वधा के उहदा शुकराना करी जांदा है, शुकराना करी जांदा है, दाता होर दातां नाल झोलियां भरी जांदा है। ते एक दिन आउंदा अपने उस लायक सिख नूं दरगाह दीयां चाबियां दे के अपने घर दा मालक बना देंदा है। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। लायक पुत जिन्हों मालक बनाया ओदे जे दर्शन करने होण ते सामने स्वरूप लगा, कह दिओ धन बाबा दीप सिंह जी। एडे लायक पुत्र गुरु रामदास ने जदों वेखिया कि ए बाबे ने ते परवाह ही नहीं कीती, अपने सिर धड़ दी भी बाजी लाती है जी, अपना सीस भी मेरे लिए भेटा चढ़ाता। इन्ना लायक पुत मेरा। ते गुरु रामदास कलगीधर पिता ने त्रुट के दरगाह दियां इहो जिहियां चाबियां दित्तियां। ओ दीप सिंह अज तो खीसा मेरा ते हथ मेरे खजाने विचों जिन्नू जो कुछ मर्जी देवी जाई, मैं कदी तेरी बांह नहीं फड़ांगा, कदी तेरा हथ नहीं फड़ांगा। गुणवाना दियां झोलियां भरनियां तेरी मर्जी, औगणे आरियां नूं भी खाली नहीं मोड़ना तेरी मर्जी। आखो धन बाबा दीप सिंह। जेड़े किन्ना किन्ना नेम करदे झोलियां उन्हां दियां भी भरनियां ने, ते जेड़े कख नहीं करदे खाली तू उन्हां नूं भी नहीं मोड़िया करना। मैं तैनूं चाबियां इहो जिहियां दे दित्तियां ते अज ओ चाबियां तुसीं प्रतख वेखदे हो। आखो धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। प्यार न लखो ने जी धन बाबा दीप सिंह जी। वड्डा अज खजाना लैके जाना, चुपैरे दे विचों वड्डी किरपा लैके जानी, वड्डी सिक्ख्या लैके जानी शुकराने दी। हुण ध्यान देना, थोड़े ਜਿਹੇ मिनट मैं तुहाडे होर लैणे ने। आखो धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। मेरे मन की भावना है जदों समाप्ति तो बाद अज तुसीं घरां 'च पहुंचो, घरां 'च बाद चों पहुंचो, बाबा दीप सिंह दीयां मुट्ठां पहले खुलियां होण। मेरे मन की भावना है, इस करके थोड़े जे मिनट मना नूं टिका के बहना। बेशक गर्मी है, गर्मी सर्दी मौसम की परवाह नहीं करनी। मैं जिवें पहले कहा, तुसीं गर्मी की परवाह ना करो, बाबा साडे गुण औगणा की परवाह नहीं करेगा। ये नहीं वेखेगा किन्ने माड़े कम करदा किन्ने चंगे कम करदा। बाबे ने तो बस ये वेखना प्यार च आके बह जांदा, जदों बहिंदा ते मैनूं मुट्ठां खोलणियां पैणियां। आखो धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। प्यार न लखो ने जी धन बाबा दीप सिंह। गल सुनियो ध्यान नाल, ये मैं घरेलू लैवल दीयां गल्लां करन लगा ते घरेलू लैवल तो असीं आ घर दे विच आ जाना, बापू दे अपने दुनियावी घर तो बापू दे घर ते उत्ते आउणा आपां। हुण सुनियो, मन लो किसे नाल रिश्ते च कोई साडा इशू हो गया, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई घरेलू तौर ते, नहीं विचार रल रहे उहदे नाल, किसे नाल रिश्ते दे विच कोई इशू हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ते असी कई बारी इन्नी गल कहने आ ना, मैं जो कुछ भी मर्जी कर लवां इनू ते मेरा कुछ भी कीता चंगा नहीं लगदा। खुद धन गुरु रामदास जी। इहदे नाल एक चीज होर क्रिएट करदे हैं, पता नहीं इनू मेरे नाल की प्रॉब्लम है। मैं जो कुछ भी करदा इनू चंगा ही नहीं लगता, पता नहीं इनू मेरे नाल की प्रॉब्लम है, इहदे अंदर मेरे प्रति की चलदा है, इनू ते बस मेरे दोष विखाई देंदे ने, मेरे गुण नहीं वेखदे। कई बारी असीं इदां कहने आ ना। आखो धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। जदों असी ये सोचांगे ना कि इनू मेरे नाल पता नहीं की प्रॉब्लम है, ते सच्चाई है ऐटोमैटिक साडी एनर्जी साडे सोच विचार प्यारिओ ओदे अंदर भी इहो जे जान लग पैणगे कि इनू मेरे नाल पता नहीं की प्रॉब्लम है जी। धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। प्यार न लखो ने जी धन बाबा दीप सिंह। तुहाडी वाइब्रेशन दे नाल उन्हां दी वाइब्रेशन दे विच भी उन्हां दे अंदर भी आ चीज ऐटोमैटिक आउणी शुरू हो जाएगी। दूजे परिवारक मैंबरां दे अंदर कदी वाइब्रेशन नूं चैक करना होवे ना, करके वेखना। 2 बूटे ला दिओ अपने घर दे विच, 2 बूटे नूं पानी देण लगो, एक परिवारक मैंबर की ड्यूटी लाओ, जदों बूटे नूं पानी देना कलप के देना, बुरा भला बोलना, अपशब्द बोलने ने,
ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੂਜੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇ, ਵਾਹ ਕਿੱਡੀ ਪਿਆਰੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖਣਾ, ਜਿਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਕਲਪ ਕਲਪ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਹਰਿਆਵਲਤਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਜਿੰਨੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਿੰਚਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਿਆਵਲ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਖੋ ਨੇ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਲਪਨਾ ਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਖੋ ਨੇ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਜੇ ਭੈਣ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ ਜੇ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਏ। ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਖਾਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਨਗੇ ਨਾ। ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਚਲੀ ਗਈ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤਲਕ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਖੋ ਨੇ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੀ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ, ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਲੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੀ, ਕਲਪਨਾ ਵਾਲੀ, ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਖੋ ਨੇ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਮੈਸੇਜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੁਣਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਇੰਨੇ ਮੈਸੇਜ ਵੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਆਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੜਾ ਲੋਡ ਹੈ, ਵਰਕ ਦਾ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਤ ਮਾਰਨੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਦੀ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕੋਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਕਦੀ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਊਰਜਾ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਮੱਥਾ ਇਹਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੇਮ ਵਧਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਦਾਤਿਆ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਗ ਲਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਖੋ ਨੇ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਖੋ ਨੇ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਗਿਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਣਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕੀ ਜਾਣਾ? ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਿਕਵੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲਈ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਤੋਂ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਖੋ ਨੇ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਸਹੀ ਬੀਤਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਸੋਚ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੋ, ਪਹਿਲੀ ਸੋਚ ਇਹ ਰੱਖੋ। ਕੀ ਸੋਚ? ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ,
ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਥਾਟ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਿਆਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਬੋਲੋ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੋਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਿਆਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਿਆਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਉਸ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ એનર્ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਤਗੜਾ ਲਾਭ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਉਂ ਵਧੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦਾ, ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੇ ਦੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੰਧੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਮਿੱਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾੜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਧਾ ਕੇ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਹ ਦਾਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੱਖੋ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਤੇਲੀ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਧੋਬੀ ਸੀ। ਤੇਲੀ ਨੇ ਬਲਦ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਕੱਢਣਾ, ਵੇਚਣਾ, ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧੋਬੀ ਸੀ ਨਾ, ਖੋਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਧੋਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਧੋ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਤੇਲੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਧੋਬੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੇਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਭੀੜ ਲੱਗਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਲੀ ਦੇ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਤੇ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੇਰ, ਇਹ ਤੇਲੀ ਦਾ ਬੈਲ ਫਟਾਫਟ ਮਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੁਲਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਾਂ। ਵੇਖੋ, ਕਈ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ 'ਚ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰਿਓ ਟੋਆ ਪੁੱਟਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪ ਹੀ ਡਿੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਡਿੱਗਣਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ। कभी भी किसी का बुरा ना करो, पर का बुरा ना रखो चीत, तुमको दुख नहीं भाई मीत। इसे लिए सतगुरां ने सानू ये सिखाया, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे। सारे बोलो तेरे भाणे, फिर बोलो तेरे भाणे। ਹੁਣ ਉਹ ਧੋਬੀ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਿਛਲਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਸੀ ਧੋਬੀ ਦਾ। ਧੋਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੋਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇਲੀ ਦਾ ਬੈਲ ਤੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਖੋਤਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਲਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖੋਤੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ? ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਬੈਲ ਸੀ, ਮਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਖੋਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਏ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਘੜੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਕਹੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸੋਚ, ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ, ਪਹਿਲਾ ਥਾਟ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆਂ ਹੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਦੂਜਾ
ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਏ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਏ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਟਕਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਦੀ ਕੋਸਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਮਨ ਨੂੰ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਟਿਕਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਪੜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਾ, ਕੋਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਏ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਏ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਕਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸੈਲਫ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਵੱਧਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਚੰਗਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਤਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਸੋਚੋ ਇਦਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਮਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਮਨ ਵਧਾਈ ਜਾਏਗਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੱਖੋ ਨੇ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਢਿੱਲ ਮਿੱਠ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਿਰ ਪੀੜ ਬੜਾ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਬੜਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਢਿੱਲਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਢੈਂਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਨਾ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹਾਂ। ਬਸ ਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ। ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਥੋੜਾ ਬਾਲਾ ਸਿਰ ਪੀੜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੋਡੇ ਹੀ ਦੁਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਏ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਮਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੋ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਲੱਕ ਹੀ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੇਮ ਵਧਾ ਲਓ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਪੇ ਰਾਜੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹੈ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਕੋਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਏ ਸਿਰ ਪੀੜ, ਹਾਏ ਲੱਤਾਂ ਪੀੜ, ਹਾਏ ਗੋਡੇ ਪੀੜ, ਹਾਏ ਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਤੇਰੀ ਨੇੜਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਤੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ, ਕਥਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਤੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਦਕਾ 2-2 ਘੰਟੇ 5-5 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਕੀਰਤਨ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਘੜੀ, ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਉੱਠਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਦਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਨੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਐ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਕਲਪਨਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਪੜਿਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10-12 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਕਰਿਓ ਕਿਰਪਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਇਓ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਾਰਣ ਕਰਤਾ ਜੋ ਕਰੇ, ਕਾਰਣ ਕਰਤਾ ਜੋ ਕਰੇ, ਸਿਰ ਤਰ ਮਨ ਕਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ,
ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ संगत बोले गुरु वाहिगुरु 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 शुकराना 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 शुकराना। धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी। बिल्कुल हुण थोड़े ਜਿਹੇ ਮਿੰਟ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਰੱਬ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪਣੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾਤੇ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ। ਦੂਜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੀਜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਜਾਂ 3 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਲਪਨਾ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ। ਚੌਥਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੱਖਦੀ, ਸੁਣਿਓ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਮੀਆਂ ਵੇਖਣ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵਧੇਗੀ, ਕਮੀਆਂ ਵੇਖਣ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਗੁਣ ਵੇਖੋ।
जे मेरे पति च आ कमी है, जे मेरी पत्नी च एक आ कमी, मेरे बच्चियां च एक आ कमी, 99 गुण भी तो दिते रब ने। जे मेरे एक साथी च आ कमी लाई है, ओ साथी दे विच 99 गुण भी ते भरे हुए ने। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार न लखो ने जी धन बाबा दीप सिंह, धन बाबा दीप ते जे सिंह। कमियां वेखी चलोगे ना ऑटोमैटिक दूरियां वधणगियां, ते जे गुण वेखणे शुरू करोगे वो दूरियां घटणगियां। जिन्ने तुहाडे इर्द गिर्द लोग ने, जिन्ने तुहाडे संपर्क विच रोज आउंदे ने, अपने अंदर पॉजिटिविटी बनाओ। हाय किन्ने चंगे, मेरा किन्ना ही ख्याल रखदे ने, किड्डे वधिया ने, मेरा किन्ना सत्कार करते हैं, मेरा किन्ना आदर मान करते हैं। मैं एक गल कहना, उस वेले मनन नूं तैयार हो जाते, उस वेले भजन लग पेंदे ने। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार न लाखो ने जी धन बाबा दीप सिंह। पॉजिटिव वाइब्रेशन, शुकरानियां दी वाइब्रेशन भेजो। गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने एक जिक्र सुनाया, ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਨੇ ਬਸ ਟਿਕਾਅ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟਿਕਾਅ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਂਦੀ। पर जे एक अद्धा प्रेमी भी कोई इहो जिहा बैठा, बस आ टिक जो, पता नहीं अज गुरु ने किहड़ियां किहड़ियां रहमतां दे के तोरना है। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार न लखो न जी धन बाबा दीप सिंह। सुनियो ध्यान नाल, ये गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने जिक्र सुनाया। कहंदे एक राजा रोज अपने नगर दा उन्हें चक्कर लाउणा, रोज सैर करनी, चक्कर लाउणा। ते राह दे विच ना एक झुग्गी सी, झोंपड़ी सी, वो राह दे विच आउंदी सी। ते राजा ने एक दिन अपने वजीर नूं पता की कहंदा, कहण लगा मैं सैर करनी हुंदी है, ये जिहड़ी झोंपड़ी है, जिहड़ा घर बनिया ना, ये राह च रुकावट बनदा। मेरा आदेश, मेरा हुक्म, थोड़े दिनां तक ये झुग्गी नूं ढा दिओ। मैं सैर करन जानी हुंदी, मैनूं घुम के जाना पैंदा, सिद्धा इदां राह बन जाएगा, इहनूं ढा दिओ। हुण राजा सी, उहदा हुक्म ते मन्निया जाना सी, पर वजीर सी थोड़ा सियाणा। वेखो सलाहकार सियाणे होण, आले दुआले वाले सियाणे होण, ते फिर चंगियां चंगियां चीज़ां ऐटोमैटिक सामने आ जांदियां। बंदा भावें जिन्ना मर्जी चंगा होवे, जे सलाहकार नाल दे चंगे नहीं ना, अज नहीं ते कल ओ डुब ही जांदा। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। अपने इर्द गिर्द चंगे बंदे रखो, चंगे सलाहकार रखो, गुरमुख जन रखो, ओ सलाहकार रखो जेड़े तुहानूं नैगेटिव ऊर्जा ना किसे दी देण, तुहाडे अंदर पॉजिटिव वाइब्स भेजण। महाराज जी जे उन्हें आ गलती करती, कोई गल नहीं, ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਨੇ गुण भी तो मौजूद ने ना। हैं जी, ਇੰਨੇ ਸਾਲ हो गए वो इदां दे काम करदा है, ਉਹਦੇ अंदर आ चीज़ां भी तो मौजूद ने ना। अपने इर्द गिर्द इहो जे बंदे रखो जेड़े तुहानूं सही राय देण, सही सलाह देण, हमेशा तुहाडे कंन ना भरदे रहण। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। ये वजीर सी बड़ा सियाणा। राजे ने भावें हुक्म लाता, पर इन्हें एकदम झोंपड़ी वो घर तोड़न की कार्रवाई ना पाई। अगले दिन गया, वो घर दे मालक नूं मिलिया, कहंदा मैनूं एक गल दस, रोज राजा सैर करन आउंदा इधर, अज तक राजे ने तेरा घर ढाउण दी गल नहीं कीती, अज करदा है। सच्ची सच्ची दसी तेरे अंदर राजे प्रति की ख्याल चल रहे ने। देखो सुरती दा तलक, वाइब्रेशन दा तलक। ओ बंदा ना वजीर नूं सच दसन लग पिया, कहंदा तैनूं पता है वजीर, राजा कुछ समा पहले बीमार होया। कहंदा हाँ। कहंदा वैद्यां हकीमां ने जवाब देता सी कि राजे ने बचना नहीं। कहंदा बिल्कुल ठीक। कहंदा जदों मैनूं पता लगा राजे ने मरना है, ते मैं इर्द गिर्द सारे इलाके चों ना चंदन दी लकड़ी इकट्ठी कर ली कि राजे ने जदों मरना है, चंदन दी चिखाओ दी बननी है, चंदन दी लकड़ी दे उत्ते सारा संस्कार होना है ओदा। ते मैं सारी लकड़ी इकट्ठी कर ली कि महंगे भाव करके बेचांगे। पर वजीर राजा ते हो गया राजी, राजा ते मरिया ही नहीं। उस तो बाद मैं रोज अरदासां करनियां शुरू करतियां, कदों राजा मरे ते कदों लकड़ विके। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। वजीर कहंदा मैं समझ गया, तेरे अंदर ओदे मरण दीयां अरदासां शुरू होईयां ने, ओदे अंदर फिर तेरे घर नूं तोड़न दीयां अरदासां, घर नूं तोड़न दी प्लैनिंग आउणी शुरू हो गई। कहंदा मैं चाहुंदा तेरा घर ढा सकदा सी, पर मैं तेरा बुरा नहीं चाहुंदा। एक काम कर, तेनू लकड़ा नाल मतलब है कि राजे दे मरण नाल? कहंदा लकड़ा विकण नाल मतलब। कहंदे आला फड़माया, जिन्नी लकड़ी तेरे कोल सारी मैनू दे, हुण जेड़ी रोज राजे दे मरण दी अरदास करदा ना, ओदी चढ़दी कला दी करया कर। कहंदा मैनू ते लकड़ी विकण नाल मतलब सी। उन्हें लकड़ खरीद लई ते ओ बंदे ने रोज अरदासां शुरू करतियां, महाराज राजे दी उमर वड्डी करो, ये जुग जुग जीवे, इहदा भला होवे, ये होर चढ़दी कला च जावे। 2-4 दिन बीते, राजा लंघदा है
ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਇਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਢਾਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਹੀ ਢਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੈਰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਵੜ ਕੇ 2-4 ਕਦਮ ਵੱਧ ਤੁਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਅਰਦਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮਰਨ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਘਰ ਢਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਤੀ। ਉਧਰ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਭਲੇ ਦੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ, ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪਾਉਣੀ, ਔਗਣਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਿਆਰਿਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਆ। ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੀ ਵੇਖਣ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ, ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਉਣੀ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਪਤਾ ਕੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬਦਲੇ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਗੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਪਿਆਰਿਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛਾਈਆਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਖੋ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਦਾ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਦੂਜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਨ ਦਾ, ਤੀਜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਚੌਥਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਜਿਸ ਥਾਲੀ 'ਚ ਖਾਧਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੇਕ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲਦਾ, 4 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਲੇਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਰਕ ਪਲੇਸ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਖੋ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰਿਓ ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਾਂ? ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਖੋ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਈਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਈਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਚੇਤ
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੀਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਏ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਕਦਰ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਕਦਰ ਪਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਖੋ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਫਿਰ ਸਿੰਘ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਘੜੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੁਹਰਾਓ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੀਰਤਨ ਭੇਟ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਦੇ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ 2-4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਕੱਢ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਮਾਇਆ ਲੱਗਦੀ ਕਿੱਥੇ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰਸੋਈ 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੋਜ਼ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ। ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰਸੋਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫ੍ਰੀ ਟਿਫਨ ਸੇਵਾ। ਉਹ ਟਿਫਨ ਸੇਵਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਵੇਲੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਸੰਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ, ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਕੋਰਸ, ਉਹ ਸੇਵਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ, 20 ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਪਰਚੀ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ। ਸਰਵਾਈਕਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦਾ ਕਿਤੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਵੀ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਵੀ। CBSE ਸਕੂਲ, ਬਾਹਰਲੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਰੇਟ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਲੈਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਨਾਲ। ਨਾਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਾਰਕ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣਾ, ਖਾਣਾ ਪਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਰਾਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਵੱਡਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ TV ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1.5-2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕੈਨ ਕੋਡ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਾਰ ਕੋਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, QR ਕੋਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟਰਸਟ ਵਿੱਚ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ, 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਉਹ 4 ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹਨੇ 4000 ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, 5000 ਕਰਨੀ, 5 ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਮਿੰਟ 2 ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ WhatsApp ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਰਸੀਦ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣ। ਡੋਲੀ ਕੌਰ ਜੀ ਇਹ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ, ਡੋਲੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦਿਓ ਸੀਸ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਬਾਹਰ ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਬਾਈ ਕੋਰੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ TV ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ 9875909004, ਇਹ ਨੰਬਰ 9875909004, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਪਾਂ ਨੇ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਜਾਪ ਚੱਲਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਇਹ ਗੂੰਜ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਚਿੱਪ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਚਿੱਪਾਂ ਲਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹੋ ਜੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਪੈਨ ਡਰਾਈਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਟਾਲ ਲੱਗਿਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕੋਰੀਅਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ 9875909004 ਨੰਬਰ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਲਾਸਟ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਡੋਨਰ ਫਾਰਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਵੇਖਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇਹ ਡੋਨਰ ਫਾਰਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਾਂ, ਪੱਕੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਡੋਨਰ ਬਣ ਜਾਓ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ 9875909005। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ 4 ਹੈ, ਇਹ 005 ਹੈ ਲਾਸਟ ਤੇ 9875909005। ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਡੋਨਰ ਬਣੋ। ਭਾਵੇਂ 100 ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੱਢੋ, 500 ਕੱਢੋ, 1000, ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਿਰੰਤਰਤਾਈ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਰੂਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਕਤੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਰਿਓ ਕਿਰਪਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਾਰਣ ਕਰਤਾ ਜੋ ਕਰੇ, ਕਾਰਣ ਕਰਤਾ ਜੋ ਕਰੇ, ਸਿਰ ਤਰ ਮਨ ਕਰੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਚੁਪਹਿਰਾ ਜਪ ਤਪ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਭ ਨੇ ਲਾਉਣੀਆਂ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਓ, 3 ਤੋਂ 4 ਦੁਪਹਿਰੀ, ਰਾਤੀ 10 ਤੋਂ 11 ਪੀਟੀਸੀ ਸਿਮਰਨ ਤੇ 3 ਵੇਲੇ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਤਿੰਨੇ ਵੇਲੇ ਜੁੜਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖੱਟੋ। ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਨ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਂ ਨੁਖ ਦੇ ਖੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਏ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ।
ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੇ ਲਾਹੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਖੱਟ ਸਕਦੇ ਖੱਟਿਆ ਕਰੋ। ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੂਲਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ 12 ਕੂਲਰਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਕੂਲਰ, ਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਤੋਂ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੂਲਰ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ 10 ਕੂਲਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ 2.5 ਪੌਣੇ 3 ਲੱਖ ਬਿੱਲ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਕੂਲਰ ਦੀ 2 ਕੂਲਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹਵੇ, ਸਕੈਨ ਕੋਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਸੀਦ ਸਤਿਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ QR ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੇਵਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ, 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕੂਲਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਹੱਦ 3 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਨ 25 ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ। 1000 ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਲੈਂਦਾ। ਜੋ QR ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇੱਕ ਕੂਲਰ ਦੀ 2 ਕੂਲਰਾਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੇ ਰਸੀਦ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ 10-12 ਕੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਕਹਿਣ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਖਰਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸੌਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਲਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚੋਂ ਕੱਟ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਾਣਦਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੰਡੇਵਾਲੇ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੰਡੇਵਾਲੇ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਨ ਕੋਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸੇਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ, ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁੰਭ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਪਿਆਰਿਓ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਔਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। CBSE ਸਕੂਲ ਹੈ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨੇ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਐਕਸ-ਰੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਸਕਿਨ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨੇ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ। ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਣਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਰਸੋਈ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਰਸੋਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 2500 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰਸੋਈ, ਜਿਸ ਰਸੋਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫ੍ਰੀ ਟਿਫਨ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਆਰਿਓ ਖਾਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਛੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਟਿਫਨ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ 2 ਵੇਲੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਰੋਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰਿਓ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਸੰਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਬਲੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਣਾ,
ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ, ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਣਕਾ ਕਿਣਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਣਕੇ ਕਿਣਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਜਾ ਯੂਨਿਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਯੂਨਿਟ, ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਦਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਾਰਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਦਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣਾ, ਖਾਣਾ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ। ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ, ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰਨ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਾਂ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਔਰ ਵੱਡਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ, ਜਿਸ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10,000 ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਹਿ ਸਕਣ। ਐਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਣਕੇ ਕਿਣਕੇ ਨਾਲ, ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਐਨਵਰਸਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਾਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟਿਫਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2 ਵੇਲੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜਾਂਦਾ ਟਿਫਨ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ, ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹਵੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਚੁਪਹਿਰਾ ਜਪ ਤਪ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੁਪਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਇੱਥੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ 1 ਤੇਰੀ ਦੀ, 2 ਤੇਰੀਆਂ ਦੀ, 5 ਤੇਰੀਆਂ ਦੀ, 1300, ਭਾਵੇਂ 10 ਤੇਰੀਆਂ, 100 ਤੇਰੀਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓਗੇ। ਭਾਵੇਂ 1 ਤੇਰੀ, 2 ਤੇਰੀਆਂ, 50 ਤੇਰੀਆਂ, 100 ਤੇਰੀਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਵੰਧ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋਗੇ ਸਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਣਕਾ ਕਿਣਕਾ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਟੇਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਸੀਦ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕੀਏ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਪੇ, ਪੇਟੀਐਮ, ਫੋਨਪੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 98 150 99 513 98150 89513। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਘੜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪ ਸਵਰੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਾਰੋ ਸਮਾਜ ਆਪੇ ਹੀ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 113 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਿਰੰਤਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਚਿੱਪ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਹੈ 9875909004 9875909004। ਇਹ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੋਰੀਅਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਚਿੱਪ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੀ ਚਿੱਪਾਂ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਹੋਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ, ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਤੇਰਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਓ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ, ਬੰਦਗੀ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ 4-5 ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਨੰਬਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ 9875909004 ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਚੌਥੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਕੋਰੀਅਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।